मेरा नाम कमल सिंह खालसा है और मेरे पिताजी का नाम विनोद कुमार भाटिया, माता जी का नाम है श्रीमती दर्शन रानी। मेरे बापू जी भी एक बार सिंह सजन तो पहले की गल हैगी, मैं कहते भी बेइज्जती बहुत होती है, तू सिंह नस्ल बेइज्जती होती है, सिंह छोड़ दे। मतलब एक बार तीजी मंजिल तो सलांग भी मान चले गए सी। माता जी ने समझाया यो जा कुछ नहीं है, फिर मैं भी समझाया, मैं उन्होंने इतिहास सुनाया। अज हैगा मैं मतलब परिवार नाल ले रहा, पर वो माहौल नहीं हैगा। जो पहले मेरा जीवन से मैंने दुख होता है कि पहले मैं सिंह क्यों नहीं सज पाया। गुरु साहब की कृपा हुई, ज्ञान सुनते सुनते गुरु साहब ने अज इत्थे तक पहुँचा दिता है। क्योंकि मैं उस टाइम सिंह नहीं सजिया सी, क्योंकि मेरी खुद की एक पहचान हो जी सी लग्जरी लाइफ है। रोज़ नाई कोल जांदा सी, लेकिन गुरु की कहानी सुन सुन के नहीं रहेगा जी। आप जी दे अगे है अज मैं। गुरु साहब ने अपना सब कुछ दिता, परिवार विचार कर दिता, और इत्थे आके वेखो 99% सिक्खी नहीं है। वाहिगुरु जी लुधियाने गया थोड़े दिन पहले, दरबार साहब तो आ रहे सी, 5 किलोमीटर तक भैया भैया विक रहे सी, छठ पूजा सी, एवं लग रहा सी बिहार च आया। नैट एक दिन मैं सर्च किया हाउ मैनी टाइप ऑफ सिख, 8 टाइप का सिख आ गए वीर जी। होता है दुख होंदा वीर जी, सिख तो सिख खालसा है प्योर। मैं अपने वीरां नूं ही कह सकना ना, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता है, अगर सिखां दे घर पैदा होए तो सिक्खी स्वरूप है रोज ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम कमल सिंह खालसा है और मेरे पिताजी का नाम विनोद कुमार भाटिया, माता जी का नाम है श्रीमती दर्शन रानी। संसारिक है गए असली गुरु गोबिंद सिंह जी, जो दशमेश पिताजी, माता गुजरी जी, पिन नानक अनंतपुर साहब। और मैं पानीपत तो हैगा, हरियाणे तो बिलोंग करना। इत्थे सिक्खी तो हैगी, पर वो सिक्खी वाला हाल नहीं गा, बहुत दूर है। और आप जी जानते हो बंदी सिंह का इतने मोर्चा लगे आया, लेकिन गुरु साहब की कृपा नाल सिंह सजिया। हिंदू परिवार तो हाँ, लेकिन ज्ञानी संत सिंह दी मस्कीन जी हो गए, पिंदरपाल जी हो गए, कथावाचक जिन्हें भी से नेट तो बहुत इतिहास सुनता सी, पढ़ता सी। गुरु साहब की कृपा हुई कि अज सिंह सज गए। मैं पानीपत ही पढ़िया जी, और जिमें स्कूल मैं पढ़ता सी बाल विद्या मंदिर हो गए, लास्ट स्कूल मेरा सी गुरु रामदास जी। मतलब मैं पहले भी गुरुद्वारे जाता सी, राधा स्वामी सत्संग जाता सी, मतलब हर जगह गया, मूर्ति पूजा भी करते सी गुरु साहब की कृपा नाल। लेकिन हुण गुरु साहब की कृपा नाल सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मन्निया, वही मेरा गुरु हैगा। लेकिन जो पहले मेरा जीवन से मैंने दुख होता है कि पहले मैं सिंह क्यों नहीं सज पाया। गुरु साहब की कृपा हुई, ज्ञान सुनते सुनते गुरु साहब ने अज इत्थे तक पहुँचा दिता है। गुरु साहब की कृपा नाल कुछ भी नहीं पता सी। प्रेरणा देखो जी, कथा सुनता सी गुरु साहब की कृपा नाल, कथा सुन सुन के कीर्तन डाडी जत्था, नैट तो इतिहास सुनता सी। गुरु साहब की कृपा नाल जो सटीक होंदी है, वो तो जो भी जिन्नी भी अपने नित्य दी बाणी हैगी, राज साहब मतलब सुनता सी प्रचार। पहले तो जाता सी जिवें आप जी ने दसिया, लेकिन उत्थे इन्ना कुछ नहीं सी। इत्थे इतिहास सुनिया, मतलब इन्ना हो गया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी की कुर्बानी सुनी, उस टाइम नहीं रह गया। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने अपने बच्चे का कलेजा तक धर्म वास्ते धर्म नहीं छोड़िया, पूरा इतिहास सुनिया। जिवें नौवें गुरु जी ने उन्होंने अपना मतलब दूजे दे धर्म वास्ते, अज तो आप की है अपने परिवार च मस्त है। गुरु साहब ने तो दूजे दे धर्म वास्ते अपनी कुर्बानी दे दी। इस चीज़ देख के फिर नहीं रह गया। फिर मैं क्या सना चलना। मेरे बापू जी भी एक बार सिंह सजन तो पहले की गल हैगी, मैं कहते भी बेइज्जती बहुत होती है, तू सिंह नस्ल बेइज्जती होती है, सिंह छोड़ दे। मतलब एक बार तीजी मंजिल तो सलांग भी मान चले गए सी। माता जी ने समझाया यो जा कुछ नहीं है, फिर मैं भी समझाया, मैं उन्होंने इतिहास सुनाया। अज हैगा मैं मतलब परिवार नाल ले रहा, पर वो माहौल नहीं है, क्योंकि मेरे विचार खाली से परिवार जी अद भी जानते राधा स्वामी सत्संग थे। और मेरी गुरु साहब की कृपा नाल संसारिक विआह भी होया है, क्योंकि मैं उस टाइम सिंह नहीं सजिया सी, क्योंकि मेरी खुद की एक पहचान हो जी सी लग्जरी लाइफ है। रोज़ नाई कोल जांदा सी, लेकिन गुरु की कहानी सुन सुन के नहीं रहेगा जी। आप जी दे अगे है अज मैं। अमृत कदों छकिया फिर? गुरु साहब की कृपा नाल दिल्ली तो छकिया सी, 4-5 साल हो गए जी, क्योंकि मेरा मोबाइल का काम है, मैं दिल्ली बहुत जाता सी। इतिहास दिल्ली तो जिमें बड़े बड़े गुरुद्वारा साहब है दिल्ली, सुन सुन के उत्थे भी नहीं रह गया। मार्केट तो जाता सी 15-20 साल तो, लेकिन इतिहास ही नहीं पता सी उस टाइम। जिस टाइम इतिहास पता चलिया नहीं रह गया जी। दस्तार तो देखो जी, मुंडे सी नाल दे पानीपत रहना, 4-5 मुंडे सी, कल्ले कल्ले मुंडे कोल जांदा सी, नहीं आंदी सी, क्वेश्चन बहुत पुछदा सी, सारे मुंडे नाराज़ हो जाते सी। आखिर महीना 2 महीने लग गए, फिर सारे मुंडे कह रहे हम तेनों आप नहीं सिखा पाओगे। गुरु साहब अगे अरदास की,
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਪਾਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਸੀ। 10-15 ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਪੜੋਸੀ ਵੀ। ਮੋਰਚਾ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ 99% ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ 1% ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਮਾਹੌਲ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 99% ਬੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਹਾਰ ਹੈਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਿਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭਈਆ ਵਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਛਠ ਪੂਜਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਈਸਾਈ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਲਜ, ਔਰ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆ ਗਈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੰਘ ਸਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣੇ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੈਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਹੌਲ ਦੂਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਈ ਫਿਕਸ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਖਾਓ ਆਪਣੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਤੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਟੀਆ। ਮੈਂ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਏ ਸੋ ਸਿੰਘ ਲਗਾਣਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰਕ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਜਾਏ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਰਹੋ ਇਤਨੀ ਪਿਓਰ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਹੀਰਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੰਦ ਮਿੱਟੀ ਵਕਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਲ ਛਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਛਕ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਖਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੂਨ ਮਿਲਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੀਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਿਆਰਾ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ 32 ਸਾਲ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ 32 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਗੀ मतलब 7-8 प्रकार ਦੇ ਨੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿੱਖ 8 ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ सब के न्याणे कॉन्वेंट में ते हिंदी बुलाने के अंग्रेजी पढ़ाने के पैसे दंदे बंदे नारे लावा है कि गुरदास मान गद्दार है मैं कह जी गुरदास मान गद्दार है थमें कौन है उसके भी तगड़े अगे है ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ आप जी ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਜੀ 1% ਹੋਲੈਂਡ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਲੈਂਡ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੁਣ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਮਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਲੈਣਗੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਵੇਂਗੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਪਾਵੇਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੇਅਣਖੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਖ ਲਓ 4 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ मैं चुप हो गया मैं चलो कोई गल नहीं हुण पंजाब में सरेआम बंदा आके बर्थडे का केक कट रहा तलवार नाल अगर कोई आम बंदा तलवार नाल केक कटेगा उनके ते केस हो जाएगा पहली गल हैगी हुण कल कोई बंदा विरोध च नहीं गया एक बंदा विरोध है गया जो बरगाड़ी वाला मुंडा हैगा कल बंदे इत्थे आए साडे वड्डे वड्डे देखो मैं विरोध नहीं करता मैं हर बंदे दे गुण ग्रहण करना गुरबाणी कहती है चिट्ठी तो भी ज्ञान लो सब तो वड्डी गल हैगी लेकिन विरोध करना चाहिए सी कल साडी जथेबंदी जिन्ने भी वड्डे वड्डे दल हैगे वीर जी इस कौमी इंसान मोर्चे हर बंदे नूं आना चाहिए वीर जी बहुत टाइम हो गया आप अपने परिवार बच्चा चला जाए शाम को दुख होंदा सानू साडे ते बंदी सिंह इन्ने टाइम हो गया वीर जी दुख हैगा देखो वीर जी सानू ना अपनी लग्जरी लाइफ तो बाहर निकलना पेगा गुरु साहब नूं मनना पेगा वीर देखो सिखां दे घर पैदा होए वीर जी अज मैनू एक ये भी दुख होंदा है पंजाब कई बंदे मैनू हरियाणा च कहंदे ने वो फलाना सिंह हैगा उनके 10-10 ठेके हैगे मैं तो सब तो पहले उनके नां ते अगे सिंह हटाओ वो सिंह ही नहीं आता जिंदे शराब के ठेके हैगे वीर जी अज पंजाब चिकन कोरजन फलाना ढिंकाना इन्ना दुख होंदा है वीर जी पंजाब सोने दी मतलब की दसा हीरा होंदा हीरा हैगा लेकिन पंजाब ना सिर्फ अजकल खाण पीण च वीर जी नहीं आप बल्ले 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 वास्ते नहीं है वीर जी आप खालसा है वीर जी सिखां दे अगर पैदा होए तो सिक्खी स्वरूप रो वीर जी गुरु साहब का हुक्म है वीर जी है
ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਚਿਕਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਫਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਰਾੜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮਾਇਲ ਟਾਊਨ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਫੇਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਫਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਕੀਰਤਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਰੱਬ ਹੈ ਹੁਣ ਉਰੇ, ਰੁਪਈਆ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀਰ ਜੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਵੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ। ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਜੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਜੇ ਜੀ।